जय स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे प्रकरण 9 नी अंदर समांतर बाजू चतुष्कोण अने त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ प्रकरणनी शरूआत करीए ए पहला आ प्रकरणनी अंदर केटलाक सूत्रो जे दाखलामां उपयोगी छे, 2-3 प्रमेयो पण उपयोगी छे, तो एनी आपणे पहला माहिती आपी दईए। सौथी पहला आपणे ज्यारे प्रकरणनी शरूआत करी त्यारे समांतर बाजू चतुष्कोण कोने कहेवाय एना गुणधर्मो आपणे अगाउना तासमां आपणे समजावी दीधा छे। एमां एक गुणधर्म एवो हतो कि समांतर बाजू चतुष्कोणनी अंदर ज्यारे आपणे कोईपण विकर्ण दोरीए त्यारे तेनु बे समान त्रिकोणमां विभाजन थाय छे। ए गुणधर्मनो उपयोग करी अने प्रमेयो साबित करवाना थाय छे। पण ए पहला आपणे केटलाक सूत्रोनी चर्चा करीए। समांतर बाजू चतुष्कोणनुं क्षेत्रफळ बराबर पायो गुण्या वेध। आपणी आकृतिनी अंदर ए बी सी अने डी ए समांतर बाजू चतुष्कोण छे। एमां पायो सीडी छे अने वेध एम छे। एटले ज्यारे आपणे समांतर बाजू चतुष्कोणनुं क्षेत्रफळ शोधवानुं होय अने दाखलो पूछाय तो आपणे हमेशा आ सूत्रनो उपयोग करशुं, पायो गुण्या वेध। ज्यारे ज्यारे समांतर बाजू चतुष्कोणनुं क्षेत्रफळ शोधवानो दाखलो पूछाय त्यारे आपणे पाया गुण्या वेध करशुं। आकृति समांतर बाजू चतुष्कोण एबीसीडी दोरेल छे, एमां वेध एम पण बतावेल छे। हवे आ वेध आम पण दोरी शकाय अने आम पण होई शके, एटले आपणे ए पण ध्यान राखवानुं। तो समांतर बाजू चतुष्कोणनुं क्षेत्रफळ बराबर पायो गुण्या वेध। हवे आपणे बीजा सूत्र तरफ नजर करीए। आ एबीसीडी ए समबाजू चतुष्कोण छे। समबाजू चतुष्कोणनो मुख्य गुणधर्म आपणे वारंवार आपणे एनी चर्चा करेली कि समबाजू चतुष्कोणना विकर्णो एकबीजाने हमेशा काटखूणे दुभागे छे। एटले मैं आकृतिनी अंदर एवुं दोरेलुं छे, समबाजू चतुष्कोणनुं क्षेत्रफळ बराबर 1/2 गुण्या 2 विकर्णोनो गुणाकार एटले आ एसी एक विकर्ण अने बीजो विकर्ण थाय बीडी। समबाजू चतुष्कोणनुं क्षेत्रफळ बराबर 1/2 अने 2 विकर्णोनो गुणाकार। आना पण केटलाक दाखलाओ खाली जग्याओमां पण पूछाय छे। हवे आपणे तीजा सूत्रनी वात करीए। लंबचोरसनुं क्षेत्रफळ। लंबचोरसनुं क्षेत्रफळ बराबर लंबाई गुण्या पहोळाई। मैं लंबचोरस दोरेलो छे, एनी अंदर मैं आ रीते विकर्ण पण दोरेला छे। तो लंबचोरसनुं क्षेत्रफळ बराबर लंबाई गुण्या पहोळाई। चौथुं लईए चौरस। चौरसनी चारे बाजुओ समान होय छे, एना दरेक खूणा 90° होय छे अने ज्यारे आपणे एनुं क्षेत्रफळ शोधवानुं थाय त्यारे एनुं सूत्र छे बाजुनो वर्ग, लंबाईनो वर्ग, जे मैं तमने बतावेल छे। आ रीते एमां विकर्णो पण दोरी शकाय छे। हवे लईए त्रिकोण। त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ बराबर 1/2 पायो गुण्या वेध। आपणे
નવા ગણિતની અંદર પાયાને આધાર પણ કહી શકાય અને પાયો પણ કહી શકાય. તો 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ એ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ માટેનું સૂત્ર છે. હવે બીજા બે સૂત્રો રહ્યા. કાટકોણ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુઓનો ગુણાકાર. એ આપણે આ પ્રમેયની સમજૂતી પછી તમને હું અહીંયા દોરીને બતાવું છું. અને સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 બે સમાંતર બાજુઓ વચ્ચેનું લંબ અંતર અને બે સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો આ સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર છે. હવે આપણે આ પ્રકરણની અંદર બે એક સરખા જેવા જે પ્રમેયો છે અને બંને પૂછાવા યોગ્ય છે. જૂના અભ્યાસક્રમમાં આ બંને પ્રમેયો વારંવાર પૂછાતા હતા. એના અનુસંધાનમાં આપણે આજે એક પ્રમેયની ચર્ચા કરશું. બોર્ડ ઉપર મેં પ્રમેય લખ્યો છે કે એક જ પાયા ઉપર આવેલા અને બે સમાંતર રેખાઓની જોડની જે રેખાઓ છે એની વચ્ચે આવેલા બે ત્રિકોણો. અહીંયા આપણને બે ત્રિકોણો દેખાય છે. એબીસી ત્રિકોણ છે અને પીબીસી ત્રિકોણ છે. આ બંને ત્રિકોણોના ક્ષેત્રફળ સમાન હોય છે. પ્રમેય અગત્યનો છે. એક જ પાયા ઉપર આવેલા અને બે સમાંતર રેખાઓની જોડની વચ્ચે આવેલા બે ત્રિકોણોના ક્ષેત્રફળ સમાન હોય છે. આપણી આકૃતિની અંદર એક જ પાયો એટલે બીસી છે. બે સમાંતર રેખા એપી અને બીસી આ બંને રેખાઓની વચ્ચે આવેલા આ બંને ત્રિકોણો એબીસી છે અને બીજો ત્રિકોણ છે પીબીસી. તો આપણને એવું સાબિત કરવાનું કહેવામાં આવે છે કે એબીસી અને પીબીસીના ક્ષેત્રફળ સમાન હોય છે તેમ સાબિત કરો. તો મેં આકૃતિની અંદર પાયો બીસી દોરેલ છે. એની અંદર એબીસી અને પીબીસી બે ત્રિકોણ દેખાય છે. બે સમાંતર રેખા એટલે કે એપી રેખા અને બીસી રેખા એની વચ્ચે આવેલા આ બંને ત્રિકોણો આપણને આકૃતિમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. આપણે પક્ષની અંદર લખી શકીએ કે ત્રિકોણ એબીસી અને ત્રિકોણ પીબીસી એ બે સમાંતર રેખાઓની જોડ એક એપી સમાંતર બીસી એની વચ્ચે આવેલા બે ત્રિકોણો છે. આકૃતિમાં સ્પષ્ટપણે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એપી અને બીસીની વચ્ચે આ બંને ત્રિકોણો આવેલા છે. હવે આપણે સાબિત એ કરવાનું છે કે એરિયા ઓફ ધ એબીસી એટલે કે એબીસીનું ક્ષેત્રફળ અને ત્રિકોણ પીબીસીનું ક્ષેત્રફળ સરખું થાય છે. આ આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો આપણે સાબિત કરતા પહેલા આકૃતિની અંદર બરાબર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સીડી સમાંતર બીએ અને એ જ રીતે CR સમાંતર બીપી આ રીતે બે સમાંતર થાય એવા આપણે અહીંયા બે બિંદુઓ લીધા છે ડી અને આર. આકૃતિની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સીડી ને સમાંતર બીપી થાય અને એ જ પ્રમાણે CR ને સમાંતર બીપી થાય. આવા બે સમાંતર રેખાઓની જોડ મળે એ માટે આપણે અહીંયા એપી કે રેખા ઉપર ડી અને આર બિંદુ લીધેલા છે જેથી કરીને આ બંને અને આ બંને સમાંતર થાય. હવે જ્યારે આપણે આવી રચના કરીએ ત્યારે આપણે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બીસી પાયા ઉપર અને AR
આ બંનેની વચ્ચે આપણને બે ચતુષ્કોણો નજર પડે છે. જો જોઈ શકો છો A B C અને D આ એક ચતુષ્કોણ, બીજો P B C અને R ચતુષ્કોણ. જ્યારે આપણે AP રેખા ઉપર D અને R બિંદુ લઈએ છીએ ત્યારે આપણને પાયા BC ઉપર બે ચતુષ્કોણો ABCD અને PBCR જોવા મળે છે. હવે આ પ્રમેય પહેલા એક પ્રમેય છે કે બે સમાંતર રેખાઓની વચ્ચે આવેલા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળ સમાન થાય છે. જે પ્રમેય 9.1 આપણે અગાઉ ચર્ચા કરશું અગાઉના તાસમાં. તો એ પ્રમેય સાબિતી મુજબ આપણા આકૃતિની અંદર એરિયા ઓફ ધ એબીસીડી એટલે કે એબીસીડીનું ક્ષેત્રફળ અને પીબીસીઆરનું ક્ષેત્રફળ સમાન થાય છે. આ પ્રમેય આધારિત છે. અગાઉના પ્રમેયમાં આવું સાબિત કરી દેવામાં આવેલું જ છે. હવે એ પ્રમાણે આપણે આ વિધાન લખી શકીએ. ગણિતના નિયમ મુજબ ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ મેં અહીંયા 1/2 મૂક્યા, એ જ રીતે અહીંયા મૂક્યા. હવે આકૃતિની અંદર જોઈ શકીએ છીએ કે કોઈ પણ ચતુષ્કોણની અંદર, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની અંદર કોઈ પણ જ્યારે આમ વિકર્ણ દોરીએ ત્યારે એ વિકર્ણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું બે સમાન ત્રિકોણોમાં વિભાજન કરે છે. તો આપણે આકૃતિની અંદર એબીસીડી સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની વાત કરીએ તો જ્યારે આપણે આમ એસી વિકર્ણ દોરશું તો શું થશે કે અહીંયા ત્રિકોણ એબીસી અને ત્રિકોણ ACD આ બે ત્રિકોણો સરખા ક્ષેત્રફળના રચાશે. તો આપણે આ રીતે લખી શકીએ કે ત્રિકોણ એબીસી એટલે કે એરિયા ઓફ ધ એબીસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 એરિયા ઓફ ધ એબીસી. એટલે કે ચતુષ્કોણ એબીસીડીના જ્યારે આપણે આ રીતે વિકર્ણ દોરીએ ત્યારે એનું બે સમાન ત્રિકોણોમાં વિભાજન થાય છે. એટલે આ રીતે આવું પરિણામ લખી શકાય. એ જ રીતે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ PBC અને R ની વચ્ચે જ્યારે આપણે આ જ રીતે વિકર્ણ દોરશું તો એનું પણ બે સમાન ત્રિકોણમાં વિભાજન થશે. તો એના માટે પણ આવું લખી શકાય કે એરિયા ઓફ ધ PBC P B અને C આ દેખાય છે. PBC અને PRC આવા બે ત્રિકોણો રચાય છે. તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની અંદર વિકર્ણ દોરવાથી આ રીતની પણ રચના આપણે લખી શકીએ. અગાઉ આપણે આ પરિણામ એક અહીંયા બતાવેલું છે અને પરિણામ અહીંયા બે બતાવેલું છે. આ બંને સમાન છે એટલે જો આ બંને સમાન હોય તો આ બંને આપમેળે સમાન થઈ જાય. એટલે અહીંયા મેં લખેલું છે કે પરિણામ 1 અને 2 ઉપરથી એરિયા ઓફ ધ એબીસી એટલે કે એબીસીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર પીબીસીનું ક્ષેત્રફળ. તો આ રીતે આકૃતિ ઉપરથી આપણને પ્રમેયની સમજૂતી મળી જાય એમ છે. અહીંયા આ પ્રમેય પહેલાં જે મેં લખ્યું છે 9.1 એમાં સમાંતર બાજુ બે સમાંતર રેખાઓની વચ્ચે આવેલા બે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળ સમાન થાય છે એ આધારે અહીંયા મેં આ સેન્ટેન્સ લખેલું છે. એટલે તમને એમ થાય કે આ કેવી રીતે આવે તો મેં લખેલું છે પ્રમેય 9.1 મુજબ. તો આ રીતે આ પ્રમેય જૂના અભ્યાસક્રમમાં પણ ખૂબ અગત્યનો હતો. તમે હવે પછીની કોઈ પણ પરીક્ષા પૂછાશે તો એમાં આ પ્રમેયનું મહત્ત્વ ખૂબ વધારે પડતું છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો જરા આકૃતિ સમજી અને પ્રમેય તૈયાર કરશો. ફરી એકવાર હું આ પ્રમેય અગત્યનો હોવાથી ફરીથી આ પ્રમેયની આપણે ચર્ચા કરી દઈએ કે એક જ પાયા ઉપર આવેલા અને બે સમાંતર રેખાઓની જોડની રેખા વચ્ચે આવેલા
બે ત્રિકોણો સમક્ષેત્ર હોય છે, એટલે કે બે ત્રિકોણોના ક્ષેત્રફળ સમાન થાય છે. આપણી આકૃતિની અંદર એક જ પાયો એટલે કે પાયો બીસી છે અને બે સમાંતર રેખાઓ એટલે કે એપી રેખા અને બીસી રેખા એની વચ્ચે આવેલા બે ત્રિકોણો છે, એક એબીસી અને એક પીબીસી. આપણે એવું સાબિત કરવાનું છે કે એબીસીનું ક્ષેત્રફળ, ત્રિકોણ એબીસીનું ક્ષેત્રફળ અને ત્રિકોણ પીબીસીનું ક્ષેત્રફળ સમાન છે. આકૃતિ ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ કે મેં સીડી સમાંતર બીએ થાય અને સીઆર સમાંતર બીપી થાય એવા મેં એપી રેખાઓ પર ડી અને આર બે બિંદુઓ લીધેલા છે, જેને કારણે આપણને બે સમાંતર રેખા એ આર અને બીસીની વચ્ચે બે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું નિર્માણ થતું અંદર જોવા મળે છે. આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ કે એબીસીડી અને પીબીસીઆર આ બે ચતુષ્કોણો એ એઆર અને બીસીની વચ્ચે આવેલા બે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણો મળે છે. અગાઉ પ્રમેય મુજબ કે એરિયા ઓફ ધ એબીસીડી એટલે કે એબીસીડીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર એરિયા ઓફ ધ પીબીસીઆરનું ક્ષેત્રફળ, આ પ્રમેય અગાઉ પ્રમેય પ્રમાણે આપણે સાબિત કરેલું છે. બંને બાજુ 1/2 મૂકીએ તો ગણિતની અંદર આપણે કોઈ પણ ગાણિતિક ક્રિયા ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ કરી શકીએ. હવે સમાંતર બાજુ ગુણધર્મ, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ગુણધર્મમાં આપણે એક વાક્ય વારંવાર બોલેલા કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની અંદર જ્યારે કોઈ પણ વિકર્ણ દોરવામાં આવે ત્યારે તે વિકર્ણ દ્વારા બે એક સરખા ત્રિકોણોનું નિર્માણ થાય છે. એ મુજબ આપણે ચતુષ્કોણ એબીસીડીની અંદર જ્યારે એસી વિકર્ણ દોરીએ ત્યારે ત્રિકોણ એબીસી એટલે કે ત્રિકોણ એબીસીનું ક્ષેત્રફળ એ 1/2 ચતુષ્કોણ એબીસીડીના ક્ષેત્રફળ જેટલું થાય છે. એ જ રીતે આપણે પીબીસીનું ક્ષેત્રફળ પણ 1/2 એટલે કે અડધું ચતુષ્કોણ પીબીસીઆર જેટલું થાય છે. અહીંયા પરિણામ 1 અને 2 મુજબ અહીંયા પરિણામ 1માં આ બંનેના ક્ષેત્રફળ સરખા બતાવેલા છે, તેથી આ બંને આપમેળે સરખા થાય છે. અહીંયા આ બંને સરખા હોવાથી આ બંને સરખા થઈ જાય, એટલે મેં એવું લખ્યું છે કે પરિણામ 1 અને 2 ઉપરથી એરિયા ઓફ ધ ત્રિકોણ એબીસી બરાબર એરિયા ઓફ ધ ત્રિકોણ પીબીસી. તો આ રીતે આપણે આ પ્રમેય સાબિત કરી શકીએ. હવે જે હું સમલંબ ચતુષ્કોણની વાત કરતો હતો એની અંદર આપણે આવી આકૃતિ દોરી શકીએ આ પ્રમાણે, અને આ રીતે એ બી સી અને ડી. અહીંયાથી આપણે આ એનું લંબ અંતર લખીએ એ એમ. તો આ થઈ સમલંબ ચતુષ્કોણ. તો એના માટેનું સૂત્ર છે સમલંબ ચતુષ્કોણ નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 અહીંયા લખવાનું બે સમાંતર બાજુ ઓ વચ્ચેનું લંબ અંતર એટલે કે આ અંતર ગુણ્યા બે સમાંતર બાજુ ઓ નો સરવાળો. આ રીતે આપણે લખી શકીએ. જો આને આ રીતે લખવું હોય તો આમ લખી શકાય 1/2 લંબ અંતર એટલે એમ ગુણ્યા બે સમાંતર બાજુ એટલે એબી વત્તા સીડી, બે સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો. તો આ રીતે આપણે સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધી શકીએ. હવે કાટકોણ ત્રિકોણમાં તો મેં તમને હમણાં કહેલું કે કાટકોણ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ
બરાબર કાટખૂણો બનાવતી 1/2 આ રીતે કાટકોણ ત્રિકોણ હોય તો A B C તો એ લખાય કાટકોણ ત્રિકોણ નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા કાટખૂણો બનાવતી 2 બાજુઓનો ગુણાકાર. તો આ સૂત્ર મુજબ આપણે કાટકોણ ત્રિકોણનું પણ ક્ષેત્રફળ શોધી શકીએ છીએ. તો આ રીતે પ્રકરણ 9 ની અંદર આપણે આ રીતે જુદા જુદા સૂત્રો અને આ પ્રમેય ખૂબ અગત્યના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બંને સૂત્રો અને પ્રમેય બરાબર ધ્યાનથી જોશો તો આ સાથે આજનો આપણો તાસ અહીંયા પૂરો થાય છે. હવે પછીના તાસમાં આપણે આવો જ બીજો એક પ્રમેયની ચર્ચા કરશું. દરેક વિદ્યાર્થીઓને જય સ્વામિનારાયણ.